आज गोटे बढ़िया टॉपिक ऊपर आम डिस्कसन करवा जे को शाशु शशुर सेवा आम करवा कथा नुह कि करवा कथा आपण मन ता मत देवे मत शेष में आपण मन देखिए जो जॉइंट फैमिली हो से जार 3-4टा पुओ झील थे से शाशु शशुर मैंने झीर पिला भल पाइबे किंतु पुओर पिला भल पाइबेनी आ कोटी कोटी जार जदि झील नथिबे कि खाली पुओ थिबे धर से बड़ पुओ को पिला भल पाइबे सबू देबे किंतु सान पुओ ये ता पिला एत भल पाइबेनी। तो यही परिस्थिति रे आमे से शाशु शशुर कथा शुणिया दरकार ना दूरे जावा दरकार। चलतु ये प्रश्नर उत्तर आम जाना। जदि आम सूर्य को सकाल सकाल अर्घ्य नदबा ताले कौन सूर्य आमको आलोक देवा बंद करदे। जदि आम वरुण देवता कि नदी को प्रणाम करवा बंद करदे ताले कौन नदी आमको पानी देवा बंद करदेव। आजिकल सहस्र गछ कटा चलती घर तैयारी करने किंतु केबे कौन कौन वृक्ष कही जे तुमको आम फल देवुनी अभिमान करी आम सबुदिन घरे हावन कि जो यज्ञ करूने किंतु अग्नि कौन के मना करदेव जे नाई आम तुमको खाद्य रांधियापी मु बिल्कुल जलिबिनी। जदि सूर्य देवता काम ठीक रे करुछंती आमे किछि न देकरी अग्नि देवता जलुछंती गछ माने फल दउछंती नदी आमको पानी दउची ठीक सेमतिका शाशु शशुर जते बदमाश जे दुष्ट हेले से बुढ़ा हो जाउछंती तांको पाखरे केही रहउनांती से समय आपण सेवा करबा निहाती दरकार। से माने जदि खराब व्यवहार करुथिबे ताले भगवान तांको दंड देबे किंतु आपण केबे हेले मध्ये आपणक आडू निज कर्तव्य को केबे भी कर्तव्य ठू आपड़ के दूरे जातु ना आपण कर्तव्य निश्चय करूँ। आउ जिते हाथ गोड़ चलु न बुढ़ा अधिक होइजिबे सेतेबेले आपण सेवा करबा निहाती जरूरी। आपण दिने शाशु हेबे जदि आपण कर्म ठीक भाव करनथिबे ताले आपण पिला माने पचारिबेनी आपण जतले बुढ़ा हेबे। तापर जदि आपण निंदा अपमान टिके सही गले तो आपण से जिनस को देह को नबा ठीक नुहे। आपण जदि आपण कार्य ठीक भाव करथिबे निंदा अपमान सही करी ताहले भगवान आपण को कौनसी ना कौनसी बाटरे निश्चय सहाय्य करिवे। आ देखिए से शाशु शशुर मन निश्चय परिवर्तन हम से निश्चय भावे मु अमुक बोहू को एत देली कि से मत बिल्कुल पचारानी या किसी देनी किंतु ये मोर एत सेवा शुश्रूषा करुच्ची। जदि पुराणा कथा देखिए ताहले देखिए प्रहलाद को सबुठ खराब बापा मिलता दुनियार। प्रहलाद बापा जी कि प्रहलादर प्रति क्षण मृत्यु चाहूले जी कि हिरण्यकश्यप थिला। तो किंतु प्रहलाद भगवान को कौन मागिथिले प्रहलाद मागिथिले जे हे प्रभु आपण सब मो बापा को आपण को कूल रखि थांतु। से आप देखिथे नृसिंह महाप्रभु सब कौन करछंती नृसिंह महाप्रभु जो पूजा पाउछंती से हिरण्यकश्यप कूल अच्छा एत दुख कष्ट पाई प्रहलाद से भगवान को यह भी मागिथिले जे हे प्रभु आम बापा को आपण वैकुंठ धाम को लेकिन जातु। आजिकल कौन बापा माँ टी कौन कहीदेला मैंने पिला माने घर छाड़ी पलाउछंती बापा माँ मत पचार ना मु कहीं बापा माँ को पचारिबिनी बापा माँ मत एत कथा कहीदेले पिला माने भी 2-4 पद शुणाई दउछंती बापा माँ को। से कि आपण केते जन्म बीती गले आपण बापा माँ को ऋण के सुझी पारे ना। एमती भी किसी कथा रही है जोटि कि बापा माँ मन बहुत कष्ट होते भी से आपन को किसी भी कहतनी। तापर शाशु शशुर जाना कथा जे आपण बोहूर दुर्गुण आपण पुओर दुर्गुण केबे जाके पड़िशा घर चर्चा करें कारण से पड़िशा घर लोक आसिक से बोहू को कहपर बोहूर मन कष्ट हम। आउ तापर आ गोटे कथा जो आपन बीमार पड़े कि आपन देह खराब हम से बोहू ही आपन सेवा करिवो पड़िशा घर लोक आसिक केबे भी आपन सेवा करेनि। तापर आपन जदि आपन बोहू को झील भाया देखुथिबे ताहले जदि बोहू दुष्ट बोहू ताहले समय आसीबा सी भी परिवर्तन हम तार मन भी परिवर्तन हम सी भी आपन को माँ भाया देखिबो। आजिकल 2 पटुआ भूल रोचे ना शाशु बोहू को भल पाउची ना बोहू शाशु को भल पाउची। तो जदि बोहू शाशु को माँ भाया भल पाइले शाशु ताको भल पाइबनी शाशु ता झील मानक बहुत भल पाइबा झील पिला मानक भल पाइबो किंतु बोहूर पिला मानक बिल्कुल भल पाइबनी। सेतिपई कि बोहूर मन रे असंतुष्ट भावना जात होची जेहेतु गोटे झील ता घर द्वार सबकिछि छाड़िकी शाशु घर को आसुची शाशु और परिवार लोकर प्रथम कर्तव्य बोहूटी को सुख सुविधा देवे आ मन कथा बुझे से किसी भूल कले भी इग्नोर करने कथा छोट मोट निज झीर छोट माने बड़ भूल से इग्नोर करदे किंतु जदि बोहूर छोटिया भूल छोटिया से पदे छोट कथा टी कहीदेला कौन टे धरिकी पूरा लंका कांड घरे करदे। तो एमती से आरंभ करदे जो गोड़ हाथ चलबनी बोहू पुणी पराक्रम देखो। तो ये जिनसटा जुग जुगुरु रही आसी से सब
କ'ଣ ହେଉଛି ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ କେବେ ବି ପଡ଼ୁନି। ଏଠି ଦୁଇ ପଟୁଆ ସମ୍ପର୍କ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ହେଉଛି ଶାଶୁର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ବୋହୂ ଆସିବ ସେ ଶାଶୁ ତାକୁ ନିଜ ଝିଅ ଭଳିଆ ହିଁ ଦେଖିବା କଥା। ସେ ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖିବ, ଦୁଷ୍ଟ ବୋହୂ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସିଏ ବି ଭାବିବ ନା ଇଏ ଭଲ ଲୋକ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ହଇରାଣ ହରକତ କରିବିନି। ଆଜିକାଲି ବେଶୀ ବୋହୂମାନେ ଶାଶୁମାନଙ୍କୁ ଭଲ ନ ପାଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଯୌତୁକ। ଝିଅଟିକି ତା ବାପା ବାହା ଦେଉଛି, ତାର ସକ୍ଷମ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଇଚ୍ଛା ସେ ତାଙ୍କର ଦେବା କଥା। ଶାଶୁଘର ଲୋକ କେବେ ବି ଡିମାଣ୍ଡ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଆଜିକାଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଡିମାଣ୍ଡର ମିଟିଂ ବସେଇକି କହୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଏତିକି ମାନେ ଜିନିଷ ଦିଅ, ତାପରେ ଝିଅ ବାହାଘର ହେବ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଝିଅ ଦେଖୁଛି ତା ନିଜ ଆଖିରେ, ମାନେ ତା ବାପା କେତେ କଷ୍ଟ କରିକିରି ତା ବାହାଘର କରୁଛି। ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଝିଅର କ'ଣ ହେବ ଅବସ୍ଥା। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ବାହା ହେଇକି ଯାଉଛି, ତାପରେ ତାର ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସୁଛି ସେ ବି ଶାଶୁକୁ ଦୁଇ କଥା ଶୁଣାଉଛି, ତାପରେ ରାଗ ରଖୁଛି, ଅଭିମାନ ଝଗଡ଼ା ପୁରାତନ କାଳରୁ ଚଳି ଆସିଛି। ଏହାର ମେ ବି ପ୍ରଥମ କାରଣ ହେଉଛି ଯୌତୁକ। ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ଯଦି ବନ୍ଦ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ କିଛିଟା ଜିନିଷ ସୁଧୁରି ଯାଆନ୍ତା। ତାପରେ ସେଇ ଶାଶୁ ତା ଝିଅକୁ ଯଦି ବାହା ଦେଇଛି, ତା ଜ୍ୱାଇଁ ଯଦି ତା ଝିଅକୁ ଭଲରେ ରଖୁଛି, ଆଉ ସେ ଝିଅର ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଯଦି ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଶାଶୁ କ'ଣ କହୁଛି, ମୋ ଝିଅ ଭଳିଆ ଝିଅ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି, ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ଭଳିଆ ଜ୍ୱାଇଁ ଦୁନିଆରେ ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇଠି ସେଇ ଶାଶୁର ବୋହୂ ଯଦି ମାନେ ତା ପୁଅକୁ କିଛି କୁଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବାକୁ କହିବ କି କିଛି ତା ପାଇଁ କିଣିଦେବାକୁ କହିବ, ସେଇ ଶାଶୁ କହିବ ଏ ଭଳିଆ ମାନେ ବୋହୂ ଦୁନିଆରେ କାହାକୁ ନ ମିଳୁ, ଏ ବୋହୂ ବହୁତ ଖରାପ, ମୋ ପୁଅକୁ ଶିଖେଇଲା। ମାନେ ସେ ଜମା ସହିପାରିବନି ତା ନିଜ ପୁଅ ଯଦି ତା ବୋହୂ ପାଇଁ କିଛି କଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ଆଜିକାଲି ଶାଶୁମାନେ କ'ଣ ଉଗ୍ର ହେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଝିଅକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ, ଝିଅର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବେ, ଝିଅର ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର କିଣିଦେବେ, ଖେଳଣା କିଣିଦେବେ, ସେମାନେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ପୁଅର ପିଲାମାନେ ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ ସେମାନେ ବାସି ପାଣିରେ ପଚାରିବେନି, କି ପାଣି ଗ୍ଲାସଟେ ଦେବେନି, କି 10 ଟଙ୍କା ବି ହାତରେ ଦେବେନି, ଚକୋଲେଟ୍ଟି ବି ଦେବେନି, ଡ୍ରେସ୍ ପତ୍ର ତ ଦୂରର କଥା। ତ ଏସବୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବୋହୂ ଦେଖିବ ତାହେଲେ ତା ଶାଶୁକୁ ସିଏ କେମିତିକା ଛୋଟ ଛୋଟ ଝଗଡ଼ା ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଜିକାଲି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯୌତୁକ ପାଇଁ ବଧୂର ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ଆମେ ତମ ଝିଅକୁ ମାରିଦେବୁ। ଆଚ୍ଛା, ଇଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ମାନେ ଭଲ ପାଇବା, ଇଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ଶାଶୁ ବୋହୂ ସମ୍ପର୍କ। ତମେ ପର ଘରର ଝିଅକୁ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଜନ୍ମ କଲା ବେଳକୁ 9 ମାସ ପେଟରେ ରଖିକି ସେ ପୁଅ ହେଉ କି ଝିଅ ହେଉ କଷ୍ଟ ତ ସମାନ ହିଁ ଲାଗେ ସବୁବେଳେ। ପୁଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ଯେତିକି କଷ୍ଟ, ଝିଅ ଜନ୍ମ ହେଲେ ବି ସେତିକି କଷ୍ଟ। ତ ଯେଉଁ ବାପା ମା ତା ପିଲାକୁ ବାହା ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଝିଅକୁ ବାହା ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କେତେ ମାନେ ମନରେ କେତେ କ'ଣ ଭାବିକି ବାହା ଦେଇଥିବେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ପାଇଁ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଆଣ, କି କାର୍ ଆଣ, ବାଇକ୍ ଆଣ, ସୁନା ଗହଣା ଆଣ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଣ, ନହେଲେ ସେ ଝିଅଟାକୁ ପୋଡ଼ିକି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ଫାଶୀ ଦେଇକି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ତକିଆ ପକେଇକି ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ କରିକି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଇଏ କେଉଁ ଭଳିଆ ଲୋକ, ଏମାନଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ଶାସ୍ତି ହେବା। ଝିଅ ପାଇଁ ଯଦି ତା ଜ୍ୱାଇଁ କିଛି କଲା ତାହେଲେ କହିବେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁ ହେଉଛି କୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ। ସେଇ ଘରେ ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯଦି ତା ପୁଅ ଯଦି କିଛି ତା ବୋହୂ ପାଇଁ କରିଦେଲା, ନା ପୁଅଟା ବୋହୂ ବୋଲକର ହେଇଗଲା। ଶାଶୁ ବୋଲି ନୁହେଁ, ନଣନ୍ଦମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ଜିନିଷରେ ବହୁତ ବଡ଼ ହାତ ରହୁଛି। ନଣନ୍ଦମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ଭାଉଜମାନଙ୍କ ନାଁରେ ଯାଇକି ଶାଶୁକୁ କହିବେ ଆଡ଼ୁ ସାଡ଼ୁ ସତ ମିଛ ଲଗେଇକିରି। এইগুଡ଼ାକ ସବୁ ସେମାନେ ସବୁ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇସବୁ କାମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଶାଶୁ ବୋହୂ ଭିତରେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ସବୁବେଳେ ନିୟମଟା ସମାନ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଝିଅର ଆପଣ 100 ଦୋଷ କ୍ଷମା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବୋହୂର ମଧ୍ୟ ଆପଣ 100 ଦୋଷ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଶାଶୁମାନେ ଯଦି ଭଲ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ଝିଅ ଭଳିଆ ଦେଖୁଥିଲେ ବୋହୂକୁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ହିଁ ବୋହୂ ଭଳିଆ ଦେଖନ୍ତୁ। ଝିଅ ବି ମାଆକୁ ବହୁତ କଥା କହେ, ମା ବି ଝିଅକୁ ବହୁତ କଥା କହେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଧରନ୍ତିନି କଥାକୁ, ମିଶିଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବୋହୂ ଯଦି ପଦେ କଥା କହିବ ତାହେଲେ ଶାଶୁ ସେ କଥାକୁ ଧରିବ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରବଳ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେବ। ତ ଏଇ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଶାଶୁ ବନ୍ଦ କରିଦେବେ, ଆଉ ବୋହୂ ଯଦି କିଛି କହିଦେଲା ବି ତା କଥାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବେ, ଆଉ ଶାଶୁ ବି ଯଦି କିଛି କହିଦେଲା ବୋହୂ ତା କଥାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବ ମା ଭାବିକିରି, ତାହେଲେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦୁନିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବ। ଆଉ ଝିଅଟି ଶାଶୁ ଘର ବି ଭଲରେ ରହିବ। ଆଉ ଶାଶୁ ବୁଢ଼ୀ ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବୋହୂଟି ତାକୁ ଭଲରେ ପଚାରିବ, ତା ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବ, ଶ୍ୱଶୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଘରେ ଭଲରେ ରହିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମଧ୍ୟ, ଝିଅକୁ ବାହାଘର କରିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିବେ ମୋ ଝିଅ କିନ୍ତୁ ପୁରା ଭଲରେ ରହିବ, କିଛି କାମ ଦାମ କରିବନି। ଆଉ ପୁଅକୁ ବାହାଘର କରିଦେବେ, ବୋହୂ ଆଣିବେ, ବୋହୂକୁ ଚାକରାଣୀ ଭଳିଆ ଖଟେଇବେ। ତ ସେ ବୋହୂ ବି ଏକଥା ସବୁ ଦେଖିବ। ବୋହୂର ବି ଯେତେବେଳେ ସମୟ ଆସିବ, ବୋହୂର ପିଲା ଛୁଆ ବଡ଼ ହେବେ, ସିଏ ବି ତା ପରାକ୍ରମ ଦେଖେଇବ, ଆଉ ଶାଶୁକୁ ହଇରାଣ ହେବ। ଆଗ କାଳରେ ଝିଅମାନେ ଯାଇକି ମନ୍ଦିରକୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ବାହାଘର ପୂର୍ବରୁ, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଭଲ ଶାଶୁଟେ ମିଳୁ, ଭଲ ଶାଶୁ ଘର ମିଳୁ, ଯେମିତି ଶାଶୁ ନଣନ୍ଦ ସବୁ ଭଲ ହେଇଥିବେ, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଝଗଡ଼ା କରୁନଥିବେ, ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବେ। ଆଜିକାଲି ତାର ଓଲଟା, ଆଜିକାଲି ଶାଶୁମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଭଲ ବୋହୂଟେ ମିଳୁ, ସେ ଯେମିତିକା ଝଗଡ଼ା ନ କରୁ। କାହିଁକିନା ସମୟ ଆଜିକାଲି ବଦଳି ଯାଇଛି। ଆଗରୁ ବୋହୂକୁ ପାଟି ବିଲକୁଲ ଫିଟେଇବନି ଶାଶୁ 10 ପଦ କଥା କହିଲେ ମଧ୍ୟ। ଆଜିକାଲି
ବୋହୂ 5 ପଦ କଥା କହିଲା ମଧ୍ୟ ଶାଶୁ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହୁଛି। କାରଣ ସମୟ ବଦଳି ଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ କି ସମୟକୁ ଖାପ ଖୁଆଇକି ଆମେ ଚଳିବା ଦରକାର। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ନେଇକି ଆମେ ଚଳିବା ଦରକାର। ଆଉ ଶାଶୁ ଆଉ କାମ କଲେ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ମନ କଷ୍ଟ ହବନି ଜଣଙ୍କର। ବୋହୂ ବି ବୁଝିବା ଦରକାର, ଶାଶୁ ବି ବୁଝିବା ଦରକାର। କାହାକୁ ମନ କଷ୍ଟ କଲା ଭଳିଆ ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା ଆମେ ନ କରିବା ତାହେଲେ କେବେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ଝଗଡ଼ା କଳିକଜିଆ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ ବି ହବନି, କି କାହାର ମନ ବି କଷ୍ଟ ହବନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଉଭୟ ପକ୍ଷର କଥା, ଜଣେ କଲେ କେବେ ବି ହବନି। ଶାଶୁ ଆଉ ବୋହୂ, ନଣନ୍ଦ, ଶ୍ୱଶୁର ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଜିନିଷ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଭଲରେ ରହିବାକୁ ଜଣେ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ପଡ଼ିଯାଇଛି, ସେମାନେ ଚାଲିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ବି କଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲେ ସେ କଷ୍ଟ ଭୁଲିକି ଆପଣ ସେମାନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଈଶ୍ୱର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଆଉ ଶାଶୁମାନଙ୍କୁ ବି କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନିଜ ଝିଅକୁ ଯେମିତି ଆପଣ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଝିଅ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଭଲ ପାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବୋହୂକୁ ବି ସେମିତି ଭଲ ପାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ। ବୋହୂ ମଧ୍ୟ ଦୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା ମନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। ସିଏ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ମା ଭଳିଆ ଭଲ ପାଇବାକୁ ଲାଗିବ। ଏଇ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଦିପଟୁଆ ଯଦି କାମଟା ହେବ, ଝିଅର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ପୁଅର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏତିକିରେ ରହିଲା। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ।